Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today in this video lecture, I am going to explain you about the steering system and what are the good conditions for a steering system and what are the different types of steering system. And this is my 14th lecture regarding to the subject kinematics of machinery. In the last video lecture, we have discussed about some of the lower pair mechanisms and pantograph, which is in the straight line motion mechanisms. So now we are going to the steering gear system. So steering gear mechanism. So these are the approximate area of the steering gear mechanism. So for a defined steering gear mechanism, we need to define the path of the steering gear. So first of all, what is a steering and what are the steering system and what are the other parts used for the steering a vehicle. So steering is the term applied to the collection of components or linkages, etc., which will allow a vehicle to follow the desired direction. So this is applied for the basic collection of components with applied to this steering system, in which it allows a vehicle to follow the desired direction. So steering అనేది మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. సో స్టీరింగ్ అంటే ఓన్లీ స్టీరింగ్ తోటే మనం మూవ్ చేయలేము యాక్చువల్లీ. సో దానికి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కూడా మనకి వెహికల్ అనేది ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి, సో మనం ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేయదలుచుకున్నాం, వీటన్నీ కూడా ఈ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ లో మనకి మ్యానిపులేట్ అయి ఉంటాయి. An automobile is steered with the help of steering gears and linkages, which transfer the motion of the hand-operated steering wheel to the pivoted front wheels hubs via steering column. So, automobile అంటే ఒక కార్ కానీ, లారీ కానీ, బైక్, జీప్ కానీ, లేకపోతే బస్ కానీ ఏదైనా కూడా మనకి ఒక ఆటోమొబైల్ కింద తీసుకున్నప్పుడు, సో ఈ స్టీరింగ్ గేర్స్ ని బట్టి, లింకేజ్ ని బట్టి మనం ఈ మోషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేసుకుంటాం. సో మోషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మనం పైన ఎక్కడో వీల్ మూవ్ చేస్తుంటే, అంటే స్టీరింగ్ వీల్ మూవ్ చేస్తుంటే కింద వీల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే మోషన్ అనేది మనం హ్యాండిల్ నుంచి కూడా వీల్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో అట్లా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది హ్యాండ్ ఆపరేటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు బై యూజింగ్ ది స్టీరింగ్ వీల్, ఫ్రంట్ వీల్ హబ్స్ మాత్రమే మనకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఓల్డెన్ డేస్ లో మనకి బోత్ 4 వీల్స్ కూడా ఒకేసారి మూవ్ అయ్యాయి. సో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది మీకు. సో అది 4 వీల్ డ్రైవ్ అనమాట. సో మనకి ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తుందల్లా 2 వీల్ డ్రైవ్, ఓన్లీ ఫ్రంట్ యాక్సిల్ మాత్రమే, ఫ్రంట్ వీల్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి డైరెక్షన్. బ్యాక్ వీల్స్ అనేవి ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, ఎలాంటి మూవ్మెంట్ అనేది ఉండదు. అండ్ ద అదర్ పార్ట్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టీరింగ్ ఎ వెహికల్ ఆర్ స్టీరింగ్ వీల్ ప్యాడ్స్, స్టీరింగ్ షాఫ్ట్స్, స్టీరింగ్ బాక్సెస్, steering arms and steering stabilizers. So these are all the different parts used for steering a vehicle. So correct movement kosam manam these wheel pads gaani, shafts gaani, boxes gaani, arms, stabilizers mottani kuda use chestam. Next, these parts are made of durable materials like stainless steel, iron, aluminum, copper, magnesium, titanium, platinum, rubber and plastic. So ivanni kuda manaki ఎక్కువ కాలం వచ్చాయి. డ్యూరబుల్ అంటే ఎక్కువ కాలం వచ్చాయి. సో మెటీరియల్స్ తోనే తయారు చేస్తాం. సో బేసిక్ గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, ఐరన్, అల్యూమినియం, కాపర్, మెగ్నీషియం, టైటానియం, ప్లాటినం, రబ్బర్ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ తోటి కాంబినేషన్ లో మనకి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఏదైనా వాషర్స్ వచ్చేసరికి రబ్బర్ వాషర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు, లేకపోతే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాషర్స్ యూజ్ చేస్తారు. బోల్ట్స్, నట్స్, లేకపోతే షాఫ్ట్స్, వీటన్నిటికి కూడా మనకి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So these are about the basic what is a steering and what are the automobile structure we are going to see and what are the materials involved in it.
So next one we are going to turn a car or an automobile. So what are the, how do we turn a car by the steering system? So here in the picture you can see the turning of a vehicle. It's some radius of gyration. So in the path. సో ఇట్లా ఒక వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది స్ట్రైట్ కాకుండా కర్వేచర్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ వీల్స్ మాత్రం మనకి ఆ యాంగిల్ లో మూవ్ అవుతాయి. బ్యాక్ సైడ్ వీల్స్ అంటే రేర్ వీల్స్ అనేవి దాన్ని ఫాలో అవుతుంది అనమాట. సో వీల్స్ టర్న్ అట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. సో మనకి యూసేజ్ ని బట్టి, సో కర్వ్ ని బట్టి కూడా మనకి ఆ వీల్స్ అనేది టర్న్ అవుతుంటాయి. సో సెంటర్ ఆఫ్ ది టర్నింగ్ సర్కిల్. So this is the center of the turning circle. So inside wheel turns at a smaller radius, hence the inside wheel turns at a steep angle when the outside wheel. So ikkada inside wheels, outside wheels and రెండు ఉంటాయి. So మనకి right side turn అవుతున్నప్పుడు, so when the position of turning of the car or an automobile is in the right side, the interior parts, that is the ఈ రెండు వీల్స్ ని ఇన్సైడ్ వీల్స్ అంటున్నామా, ఈ రెండు వీల్స్ ని అవుట్ సైడ్ వీల్స్ అనుకోవాలి. సో పాత్ యొక్క అవుట్ సైడ్ పార్ట్ ఉన్న వీల్స్ ని అవుట్ సైడ్ వీల్స్ అనుకుంటున్నాం, పాత్ యొక్క ఇన్సైడ్ వీల్స్ ని ఇన్సైడ్ వీల్స్ అనుకుంటున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే కార్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, సో వెన్ ది ఆటోమొబైల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టర్న్ ఇట్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్, ద లెఫ్ట్ side wheels is called as inner wheels and the right side wheels is called the outer wheels. So that is the basic difference between the two wheels, that is the inside wheels and the outside wheels. So next we are going to the basic introduction of the steering system. So the steering system allows the driver to control the direction of a vehicle travel. So it allows the basic function of the driver to move the vehicle in different types of directions. And the following are the secondary functions of the steering system. So the basic function of the steering system allows the driver to control the direction of the vehicle travel, and the secondary system of the secondary function of the steering system is it provides the directional stability of the vehicle when going straight ahead. So when the vehicle is moving in the straight motion, it provides the directional stability of a vehicle. So the basic function is to provide the directional stability of a vehicle when it is going to straight forward. That is when going straight ahead. The next one, it provides straight ahead recovery after completing a turn. So when you are going to complete a turn, it provides straight ahead recovery. So this recovery is done by after completing a turn. So when it is moving straight, it need to be recovered from the completing a turn and coming to the straight direction. Next one, it helps in controlling wear and tears of the tires. So generally, when you are moving in a turning direction, you need to control the wear and tear of the tires.
So this is also to be adjusted in the steering system, and this is the secondary function. And next one, it converts the rotary movement of the steering wheel into an angular turn of the front wheels. So the basic movement of the steering system is to convert the rotary movement of the steering wheel into a angular turn of the front wheels. So మనం ఎప్పుడైతే స్టీరింగ్ వీల్ ని కొంత కొంత యాంగిల్ తో మూవ్ చేస్తున్నాం, కొన్ని డిగ్రీస్ తోటి మూవ్ చేస్తున్నాము, యాంగులర్ టర్న్ అనేది కూడా ఫ్రంట్ వీల్స్ లో అంతే మూవ్ అవుతుంది. సో అంత యాంగిల్ తోనే ఎక్కువగా మూవ్ అవుతుంది. సో మనం బేసిక్ గా ఓల్డెన్ ఆటోమొబైల్స్ లో చూస్తే, పాత కార్స్ లో కానీ లారీస్ లో చూస్తే పవర్ స్టీరింగ్ అనేది లేదు, జనరల్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేదమ్మా. సో ఈ జనరల్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ లేదంటే మనం ఎక్కువ యాంగిల్ అనేది మూవ్ చేయాల్సి వచ్చేది. సో యాంగిల్ అనేది ఈ స్టీరింగ్ వీల్ యాంగిల్ అనేది ఎక్కువగా మూవ్ చేయాల్సి వచ్చేది ఒక వీల్ ని రొటేట్ చేయాలన్నప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు పవర్ స్టీరింగ్ వచ్చేసరికి స్కేలింగ్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. సో మనం స్లైట్ గా మూవ్ చేసినా కూడా మనకి టైప్స్ అనేవి ఫ్రంట్ వీల్స్ లో ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. సో యాంగులర్ టర్న్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. So that is the basic secondary functions of the steering system. Next one is the following are the requirements of a good steering system. So what are the general requirements of a good steering system? So first one, the steering mechanism should be very accurate and easy to handle. So generally the steering mechanism should be very accurate so that it can move easily the front wheels. సో ఇప్పుడు మనకున్న పవర్ స్టీరింగ్ అనేది చాలా యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది మనకి. సో స్టీరింగ్ మెకానిజం లో ఇప్పుడున్న పవర్ స్టీరింగ్ అనేది ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. సో టర్నింగ్ వీల్స్ అనేది ఫ్రంట్ వీల్స్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, యాక్యురసీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనం 10 to 15 degrees అనే స్టీరింగ్ వీల్ తిప్పినా కూడా మనకి ఈజీగా కర్వ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఈ హ్యాండిల్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, the vehicle should be steered with a minimum of effort so that the driver does not feel driving fatigue. సో మనకి స్టీరింగ్ చేసేటప్పుడు వెహికల్ చాలా ఈజీ, అంటే మినిమం ఎఫర్ట్ తోటి చేసేటట్టు ఉండాలి. సో మాక్సిమం ఎఫర్ట్ పెడితే ఎఫర్ట్ మొత్తం కూడా అక్కడే సరిపోతుంది, మనకి ఈజీగా రిస్క్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో అందుకని మనకు డ్రైవర్ అనేవాడు అలిసిపోవడు. సో ఎఫర్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా యూజ్ చేయాలి. సో అది కూడా గుడ్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్. సో పాత రోజుల్లో ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా టర్నింగ్ వస్తున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ అనేవాడు పెట్టాలన్నమాట. సో డ్రైవర్ అనేవాడు ఎక్కువ ఎఫర్ట్ అనేవాడు పెట్టాలి. సో చాలా రెవల్యూషన్స్ అనేవి తిప్పాల్సి వచ్చేది స్టీరింగ్ ని. కానీ ఇప్పుడు ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్ తో కూడా మూవ్ చేసే పవరింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. సో పవర్ స్టీరింగ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్, ద స్టీరింగ్ మెకానిజం షుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై ది సైడ్ థ్రస్ట్స్, కన్సర్నింగ్ ఫోర్సెస్ అండ్ విండ్ ఎఫెక్ట్స్. సో మనకి ఈ విండ్ ఎఫెక్ట్స్, కన్సర్నింగ్ ఫోర్సెస్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో మనం మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ లో విండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని మనం మూవ్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఎక్కువగా విండ్ కొడుతుంది రైట్ సైడ్. సో మనకి రైట్ సైడ్ అనేది కొంచెం తక్కువగా టర్నింగ్ తిప్పినా కూడా ఈజీగా మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అదే లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అనుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువగా కొంచెం ఎఫర్ట్ అనేది ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది అప్పుడు. సో అట్లాంటప్పుడు మనకు ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో టర్నింగ్ ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. The mechanism should have a tendency to regain the straight ahead configuration after steering lead is over. సో మనకి స్టీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేలాగా తొందరగా మనకి ఈ స్టీరింగ్ కండిషన్ అనేది ఉండాలి. సో స్టీరింగ్ కండిషన్ అనేది మనకు ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళడానికి ఏదైతే ఉందో
ఆ పొజిషన్ కి ఈజీగా వచ్చేటట్లు కూడా ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ది basic requirements of a good steering system. Next one is the what are the needs of the steering system. So the basic needs of the steering system should be it should multiply the turning effort applied on the steering wheel by the driver. సో ఏదైతే డ్రైవర్ మనకి ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాడో, సో లాస్ట్ స్లైడ్ చేసాం, నీడ్స్ మినిమం ఎఫర్ట్ మాత్రమే మనకి ప్రొవైడ్ చేయాలి డ్రైవర్ కి, లేకపోతే ఫెటిగ్ అయిపోతాడు, అంటే అలసిపోతాడు. సో ఎక్కువ ఫెటిగ్ లేకుండా మనకి ఈజీగా టర్న్ అయ్యేటట్లు ఈ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ది స్టీరింగ్ సిస్టమ్. సో అట్లా మనం ఒక సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. Next, it should be a certain extent irreversible. In other words, the shocks of the road surface encountered by the wheels should not be transmitted to the driver's hands. So, ఎప్పుడైతే మనకి కొంత స్ట్రైట్నెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుందో, రఫ్నెస్ అనేది రోడ్లో ఎక్కువ ఉంటుందో, ఆ వీల్స్ కి వస్తున్న షాక్స్ మొత్తం కూడా షాక్ అబ్జర్వర్స్ గ్రాప్ చేసుకోవాలి. అది స్టీరింగ్ వరకు కూడా రాకూడదు. స్టీరింగ్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా డ్రైవర్స్ హ్యాండ్స్ కూడా వచ్చి స్టీరింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా చేయలేడు. సో దట్ షుడ్ టు బి అనదర్ ఫ్యాక్టర్. సో ద షాక్స్ ఆఫ్ ది రోడ్ సర్ఫేస్ ఎన్కౌంటర్డ్ బై ది వీల్స్ షుడ్ బి transmitted to the driver's hands. The mechanism should have self-rightening effect. That is, when the driver releases the steering wheel after negotiating the turn, the wheel should try to achieve straight ahead position. So already discuss చేసాం. సో ఎప్పుడైతే మనకి పొజిషన్ అనేది టర్న్ అయిపోయాం కొద్దిగా, సో బీట్ ఆన్ ది రైట్ సైడ్ ఆర్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయినప్పుడు మనం మళ్ళీ యాక్చువల్ పొజిషన్ కి వచ్చేసినాక the wheel should try to achieve straight ahead position. సో మనకి వీల్ అనేది స్ట్రైట్ పొజిషన్ కి వచ్చేసేలాగా ఉండాలన్నమాట. సో అది కూడా మనకి ఈ స్టీరింగ్ వీల్ లో వన్ ఆఫ్ ది నీడ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఏ స్టీరింగ్ వెహికల్. Next one is the function of the steering system. How can the car steering system work and what are the functions of the steering system? So first one is the control of front wheel, sometimes rear wheel direction. So the control of front wheel is based upon the steering system only and the effort of the driver also. So what is the effort of the driver? So when the driver is to be neglected the driving force, it causes some errors and grabs the attention of the wheels. So that is a major concern. Second one is the transmit road feel to the driver's hand. That is slight steering wheel pull caused by the road surface. So మనకి ఈ రఫ్ రోడ్స్ లో మనకి ఎక్కువగా ఈ వైబ్రేషన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. సో స్మూత్ హైవేస్ మీద వీటి మీద వెళ్తున్నప్పుడు పెద్ద రఫ్ సర్ఫేస్ లో వెళ్తున్నట్టు ఉండదు, స్మూత్ గా వెళ్తుంది డ్రైవింగ్. సో మనకి అక్కడ డ్రైవర్ అనేవాడు మినిమం ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా సరిపోతుంది. కానీ రఫ్ రోడ్స్ కి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మాక్సిమం ఎఫర్ట్ అనేది పెట్టాల్సి వస్తుంది డ్రైవర్. సో కొంత ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటాడు. దట్ ఈస్ ది రోడ్ ఫీల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు ది డ్రైవర్స్ హ్యాండ్స్. సో
అక్కడ కొంచెం ఎఫర్ట్ అనేది పెట్టాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, మెయింటైన్ కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ నీడెడ్ టు టర్న్ ది వెహికల్స్. సో మనకి ఈ ఎంతైతే వీల్ టర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాం, సో ఆ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అనేది ఎంత ఉందో మనకి, సో కర్వ్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. సో ఎస్టిమేట్ చేసుకొని కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ టు బి గివెన్ టు ది స్టీరింగ్ సిస్టమ్. సో అక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఎంతైతే ఇవ్వాలో అంతవరకు మనకి ఎఫర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో అంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఓవర్ టర్నింగ్ అనేది, లేకపోతే ది స్టీరింగ్ సిస్టమ్ అనేది స్కిడ్ అవుతుంది. సో ఆ వెహికల్ అనేది స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంత స్పీడ్ తో మనం రెగ్యులేట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఆటోమొబైల్ ని, స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఓవర్ టర్నింగ్ లో. Next, absorb most of the shock going to the steering wheel as the tire hits the holes and bounces in the road. సో మనకి ఈ బంప్స్ లో కానీ, లేకపోతే ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే చిన్న చిన్న హోల్స్ రోడ్ మీద ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనేవి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ది షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఉన్నాయి. సో షాక్ అబ్జార్బర్స్ మొత్తం కూడా మనకి ఈ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి వీల్స్ నుంచి. సో అది కూడా సస్పెన్షన్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ లో మెయిన్ పార్ట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అలౌ ఫర్ ది సస్పెన్షన్ యాక్షన్. సో ఆటోమొబైల్ లో సస్పెన్షన్ యాక్షన్ కూడా ఇట్ ఈస్ టు బి గుడ్. సో బాగుండాలి. సో బాగలేకపోతే సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ బాగలేకపోయినా కూడా మనకి డ్రైవర్ ఎఫర్ట్ చాలా ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో దట్ దీస్ ఆర్ ది different types of functions of the steering system. That to be needed by the driver with a minimum effort. So the minimum effort to be provided by the driver. Next one, these are also the functions of steering systems. It helps in swinging the wheels to the left or right. So the steering system main aim is to swing the vehicles to the left or right position. So correct swinging is to the left or right position. So మనం కర్వ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు స్టీరింగ్ వీల్ అనేది రైట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తే మాత్రం ఎటు వెళ్ళిపోతాం. సో పాత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, మనకి పాత్ మిస్ అవుతుంది. సో పాత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో స్వింగింగ్ ది వీల్స్ ఈజ్ ఆల్సో an important function in the steering system. So it is also an important function in the steering system. And next one, it converts the rotary motion or rotary movement of the steering wheel into an angle turn of the front wheels. So generally we have already discussed about this. So మనకున్న స్టీరింగ్ వీల్ లో రోటరీ మూమెంట్ అంటే ఒకే పాత్ లో టర్న్ అవుతుంటుంది వీల్. సో కొంత యాంగిల్ లో మనకి ఈ రోటరీ మూమెంట్ అనేది స్టీరింగ్ వీల్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రంట్ వీల్స్ అనేది యాంగిల్ టర్న్ లో టర్న్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ దే. సో అట్లా మూవ్ అయినప్పుడు ఎంతైతే పాత్ ఉందో మనకి అంత మూమెంట్ మాత్రమే మనకి స్టీరింగ్ వీల్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ది రోటరీ మూమెంట్ ఆఫ్ ది స్టీరింగ్ వీల్ ఇంటూ an angular turn of the front wheels. So that is the major function. Next one, it multiplies the effort of the driver by leverage in order to make it fairly easy to turn the wheels. So it multiplies the effort of the driver in order to make it fairly easy to turn the wheels. So ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇందాక పవర్ స్టీరింగ్. సో ఇప్పుడున్న స్టీరింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి పవర్ స్టీరింగ్ ఉంది మనకి. సో పవర్ స్టీరింగ్ లో చాలా మినిమం ఎఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది డ్రైవర్ కి. సో ఎఫర్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు డ్రైవర్ అనేవాడు ఈజీగా చేంజ్ చేసుకుంటాడు. సో దాని యొక్క టైర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ని, స్టీరింగ్ సిస్టమ్ యొక్క మూమెంట్ ని ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకోగలడు. సో ఎస్టిమేషన్ కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో అట్లా మనకి ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు టర్న్ ది వీల్స్. సో అట్లా ఈజీగా మనకి వీల్స్ అనేవి టర్న్ చేసుకోవచ్చు.
Next one, it absorbs a major part of the road shocks, thereby preventing them to get transmitted to the hands of the driver. So we have already discussed this point. మనకి ఎప్పుడైనా రోడ్ షాక్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు హ్యాండ్ డ్రైవర్ యొక్క హ్యాండ్ వర్క్ కూడా రాకుండా ఉంటే గుడ్ ఆటోమొబైల్ అనేది లేకపోతే గుడ్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నట్టు, లేకపోతే కొంచెం మాడిఫై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు ప్రివెంట్ ది షాక్స్ which comes from the roads to the hands of the driver. So that is the major element there. So these are the different types of functions that need to be adjusted for a good steering system. So for a good steering system we need to develop these three types. Next one is the steering gear mechanism. So in the picture you can see the steering gear mechanism. So basic steering gear mechanism is, so the steering gear mechanism is used for changing the direction of two or more of the wheel axes with reference to the chassis, so as to move the automobile in any desired path. So the steering gear mechanism is used to generally change the direction of an automobile in any desired path. So the movement is in the hands of the steering system. So మనకి ఏ మూమెంట్ లో అయితే లేకపోతే ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మనకి ఆటోమొబైల్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఆటోమొబైల్ ని ఆ వీల్స్ యొక్క యాక్సిల్స్ నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నాం. So here in the picture you can see the left turn here. So the front wheels is used to turn in the left side of the path with an angle theta and phi. Theta is for the left side, that is the inner wheel, and for the outside wheel it is of y direction. And next, usually the two back wheels have a common axis which is fixed in the direction with reference to the chassis. So back axle లో మనకి ఎలాంటి మూవ్మెంట్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ స్ట్రైట్ గానే అవుతాయేమో అవి. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ ఎటైతే మూవ్ అవుతాయో సో ఆ పాత్రలోనే అవి కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి, కానీ దానికి సెపరేట్ గా డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు. సో డైరెక్షన్ అనేది ఫిక్స్డ్ డైరెక్షన్, సో స్ట్రైట్ డైరెక్షన్. అండ్ ది స్టీరింగ్ ఈజ్ డన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వీల్స్. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ ఎటైతే మూవ్ అవుతుందో ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో అదే డైరెక్షన్ లో ఇవి కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి. Next one, in automobiles the front wheels are placed over the front axles. So here this is the front axle and the wheels are fixed on the either side of the axle, which are pivoted at points A and B. So AB అనేది మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ చాసిస్. సో ఫ్రంట్ సైడ్ చాసిస్ కి రెండు వీల్స్ అనే వాటిని ఫిక్స్ చేసుకున్నాను నేను. సో రెండు వీల్స్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవుతున్నాయి. And next, the back wheels are placed over the back axle. So ఈ రెండు కూడా మనకి back wheels back axle ఫిక్స్ అయి ఉన్నాయి at the two ends of the differential tube. When the vehicle takes a turn, the front wheels along with the respective axles turn about the respective pivoted points. So ఏదైతే పివటింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటే ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఉంటాయో దాని నుంచి టర్న్ అవుతాయి. సో లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి బి యొక్క యాక్సిల్ నుంచి యాక్సిల్ పాయింట్ లో ఉన్న వీల్ ని ఇన్నర్ వీల్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఏ దగ్గర ఉన్న యాక్సిల్ పాయింట్ లో ఉన్న వీల్ ని అవుటర్ వీల్ గా క్యారీ చేస్తున్నాం. సో అట్లా మనకి లెఫ్ట్ టర్న్ జరుగుతుంది విత్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ అండ్ ద బ్యాక్ యాక్సిల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ సి. And the back wheels remains straight and do not turn. So there is no movement in the back wheels and they remains
straight and do not turn. Therefore, the steering is done by means of front wheels only. So only ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న సిస్టమ్ మొత్తం కూడా మనకి ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ కాబట్టి సో ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ లో మాత్రమే మనకి ఈ సిస్టమ్ ని మూవ్ చేస్తున్నాం, స్టీరింగ్ చేస్తున్నాం. Next, conditions for the perfect steering. So what are the different types conditions for the perfect steering? First one is the in order to avoid skidding. So generally స్కిడ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి మనకి కరెక్ట్ స్టీరింగ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో స్కిడ్డింగ్ అంటే స్లిప్పింగ్ ఆఫ్ ది వీల్స్ ఇన్ ద సైడ్ వేస్. సో ఎప్పుడైతే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ టర్న్ రైట్ సైడ్ కానీ టర్న్ చేస్తున్నామో ఆ టర్న్ చేసేటప్పుడు ఓవర్ స్పీడ్ లో వెళ్తే మనకి స్కిడ్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు ది స్మూత్నెస్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్. సో సర్ఫేస్ స్మూత్నెస్ బట్టి మనకి ఈ స్కిడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది. The two front wheels must turn about the same instantaneous center I. So here this is the instantaneous center, and the instantaneous center angles has to be from the point A is phi and from the point B is theta to the point P, in which it lies on the axis of the back wheels. So మనకి instantaneous center అనేది బ్యాక్ వీల్స్ ఉన్న పొజిషన్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఫ్రంట్ వీల్స్ నుంచి వచ్చిన యాంగిల్స్ మాత్రమే తీసుకోండి. సో ఇఫ్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ ఆఫ్ ది టూ ఫ్రంట్ వీల్స్ డు నాట్ కోయిన్సైడ్ విత్ ది ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ వీల్స్, ద స్కిడ్డింగ్ ఆన్ ది ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్ వీల్స్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్స్ ప్లేస్. సో మనకి ఈ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్స్ తో ఎక్కడా కూడా ఈ ఫ్రంట్ వీల్స్ అనేవి కోయిన్సైడ్ అవ్వకపోతే, సో కోయిన్సైడ్ అవ్వకపోతే మనకి ఈ స్కిడ్డింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో విచ్ విల్ కాజ్ మోర్ వేర్ అండ్ టైర్ ఆఫ్ ది టైర్స్. సో అట్లా స్కిడ్డింగ్ అవ్వటం వల్ల టైర్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో లైఫ్ ఆఫ్ ది టైర్స్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. సో మనకి అట్లా ఈ లైఫ్ అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. Thus the condition for the correct steering is that all the four wheels must turn about the same instantaneous center. So ఈ సేమ్ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ లో కరెక్ట్. సో మనకి ఒక కరెక్ట్ స్టీరింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఈ ఫోర్ వీల్స్ కూడా మనకి సేమ్ ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ కింద మూవ్ అవ్వాలి. సో మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ అనేది ఇక్కడ బ్యాక్ వీల్స్ కి స్ట్రైట్ గా ఉంది, ఫ్రంట్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి సమ్ యాంగిల్ తోటి పొజిషన్ అయింది. సో ఈ పొజిషన్ అయిన యాంగిల్ తోటి ఇది మొత్తం కూడా ఉంటే మనకి ఆ ఫోర్ వీల్స్ కూడా కరెక్ట్ కండిషన్ లో ఉన్నట్లు. సో కరెక్ట్ కండిషన్ ఫర్ ది కరెక్ట్ స్టీరింగ్. నెక్స్ట్, ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ వీల్స్ మేక్స్ ఏ లార్జర్ టర్నింగ్ యాంగిల్ దెన్ ది యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది అవుటర్ వీల్. సో ఎక్కడైతే మనకి ఇన్నర్ వీల్స్ ఉన్నాయో ఇన్నర్ వీల్ యొక్క యాంగిల్ అనేది అవుటర్ వీల్ యాంగిల్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ theta is greater than the angle of phi. Therefore theta is greater than phi. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్నర్ వీల్ యొక్క యాంగిల్ అనేది అవుటర్ వీల్ యొక్క యాంగిల్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటుందో theta is greater than the phi direction. So these are the basic conditions for the perfect steering. Next one is the axis steering. What are the basic formula for the condition for the power steering? So here in the picture we are taking let A is equal to the wheel track. So A is the total distance between the track, that is the tires. So the distance between the centers of the tires is taken as small a. Small b is taken as the wheel base.
So wheelbase is taken as small b. So that is from the distance of front axle and the back axle. So front axle నుంచి back axle కొన్న distance మొత్తాన్ని కూడా small b గా తీసుకుంటున్నాను. Next, small c is equal to distance between the pivots A and B of the front axle. So మనకి axle యొక్క distance ని మాత్రం small c గా తీసుకుంటున్నాం. That is the back axle movement ని. సో అట్లా ABC ని తీసుకుంటున్నాను. Next, ఇప్పుడు I'm considering the triangle IBP. So I, B and P, that is the inner front wheel యొక్క angle ని తీసుకుంటున్నాను. So from the inner front wheel angle, we are making a triangle here. That is the I, B and P. Therefore, I am taking the angle theta, that is cot theta is equal to BP by IP. That is the adjacent side by opposite side. So opposite side by adjacent side, and DI is the hypotenuse there. So I am taking it as BP by IP. And from the triangle IAP, so that is taking the outer front wheel direction, that is IAP. I am taking the angle phi. So cot phi is equal to AP by IP. So AP by IP. AP is the adjacent side and opposite side of the angle. So AP ని ఎలా తీసుకోవచ్చమా, నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ B అనే పాయింట్ ఉంది, AB ప్లస్ BB గా తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ AB ప్లస్ BP. సో AB ప్లస్ BP బై IP గా తీసుకుంటున్నాను టోటల్ ఈక్వేషన్ ని. సో AB ప్లస్ BP బై IP అండ్ AB బై IP ప్లస్ BP బై IP. సో అట్లా డివైడ్ చేస్తున్నాను నేను. IP కి 2 వాల్యూస్ అంటే 2 పొజిషన్స్ కి IP ని తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ AB అనే వాల్యూ ఎంత ఉందో మనకి, AB అంటే స్మాల్ a తోటి ఇండికేట్ చేస్తున్నాను, సారీ స్మాల్ c తోటి ఇండికేట్ చేస్తున్నాను AB ని. అండ్ IP వచ్చేసరికి IP length is equal to the distance between the two axes, that is B. So we are taking it as C by B. So C by B అనే length ని దాంట్లో తీసుకుంటున్నాను, ప్లస్ BP by IP ని cot theta గా ఆల్రెడీ లాస్ట్ ట్రయాంగిల్ లో తీసుకున్నాం. సో ఇన్ ద లాస్ట్ ట్రయాంగిల్ I have taken it as cot theta. సో లాస్ట్ ట్రయాంగిల్ లో BP by IP ని cot theta గా తీసుకున్నాను. సో ఆ cot theta ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ద టోటల్ C by B plus cot theta. C by B plus cot theta. సో అలా మనకి cot phi by cot theta is equal to, సో cot phi ఆల్రెడీ cot theta రెండు యాంగిల్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే C by B plus cot theta is equal to cot theta వస్తుంది. సో cot theta క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి C by B అనేది ఒకటే మనకి, that is the correct steering is C by B. That is the distance between two axles and the distance between the axle. So the distance of the axle. And this is the fundamental equation for the correct steering. If the condition is satisfied, there will be no skidding of wheels when the vehicle takes a turn. So ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఎలాంటి స్కిడ్డింగ్ అనేది వెహికల్ లో ఉండదు, అండ్ when the vehicle takes a turn. సో మనకి ఎప్పుడైతే ఈజీ టర్న్ అనేది జరుగుతుంది. So that is about the condition for the perfect steering. By this I am ending this video lecture. Thank you.